제가 김기성 목사를 보면은 When I look at Pastor Kim Gi-sung, 깡패 출신으로 정말 험악하게 산 사람이었어요. and he was from gang and he was living very harsh life. 교도소에서 20년 동안 산 사람이에요. And he lived in prison for 20 years. 이 사람을 교도소 감당이 안 되는 거예요. And the prisons, they were so hard to keep him. 아무도 김기성에 손을 안 대는 거예요. And nobody was messing with Kim Gi-sung after that. 친구를 봤어요. So Brother Kim Gi-sung, he looked at him. 숨겨놨던 책을 꺼내 제3책이었어요. And he brought a book, which was the book of Secret of Forgiveness of Sin. 생전에 교회를 안 갔는데 So he never went to church 그 before. 책을 읽고 밤새도 읽었어요. And he started to read the book over again and again. 그 책을 다 읽었는데 So he finished whole book. 신기한 게 Amazingly, 자기 속에 죄가 다 날아가고 없는 거예요. there was no more sin left inside. 그때부터 철두철미한 사람이 변했어요. 교도소 안에서. Yes, from that on, he changed so much in the prison. 교도소 범죄자들이 교도소하는 죄를 못 지으니까 자기 변한 줄 알고 나가면 또 다시 범죄가 들어오는 거예요. Yes, the inmates, they think they changed, but when they go out, they again commit crime and they come back. 자기가 나가면은 적어도 서너 달 뒤에 다시 교도소를 들어올 것 같아요. So Brother Kim Gi-sung, he thought, oh, if I go out, then I will come back in maybe a few months. 내가 편지를 썼어요. And I wrote him back. 교도 나오거든 딴 데 가지 말고 우리 교회 찾아와라 그랬어요. So I told him, oh, if you get discharged, come to my church. 그 몇 달 후에 찾아왔어요. And a few months later, he visited my church. 교회 화장실 청소 청소 혼자 다 하고 So he cleaned all the bathroom in the church. 1년 동안에 너무 행복했어요. For 1 year, he was so happy. 1년 돼도 교도를 너무 행복해한 He 거예요. was so happy when the 1 year passed, he didn't go back. 1년 뒤에 제가 성교학교 돌아가랬어요. 1 year later, I told him to come to the missionary school. 성교학교 막 졸업할 때쯤 돼서 우리 결혼을 시켰어요. When he was graduating a missionary school, 아주 착하고 예쁜 아가씨하고 결혼했어요. I made him get married to really, really beautiful woman. 이제 그러면서 이 형제가 복음 일을 하는데 And from then on, 너무 마음으로 하는 거예요. this brother is working for gospel with all his heart. 그 누님이 자기 동생이 변한 거 보고 자기 돈에 이 큰 교회의 목사가 된 거 보고 막 눈물겨워하며 고마워하더라고요. That older sister seeing her younger brother to change, and also she saw the church filled with all people. She was so deeply touched. 내가 교도소 가 전도하라고 그랬어요. So I told him to go to prison and do the witnessing. 내가 뭘 시키면 So when I tell him to do something, 어떤 할 수 없는 일인데 그냥 뭐다 그게 아니라 꼭 해내고 말아요. sometimes the work may look difficult, but he do it. 내가 그 사람을 가르친 사람이 그 사람이 나를 가르치면 아직 구분이 잘 안 가요. Yes, I cannot distinguish, is he a teacher or is me a teacher? 정말 마음에 존경하는 사람. And I really truly respect him in my heart. 나는 그 사람 발바닥도 안 돼요. Yes, I'm not even close to him. 얼마나 예수님을 사랑하고 And he truly loved Jesus. 얼마나 교회를 사랑하고 And he truly loved the church. 얼마나 사람을 사랑하는지. And he truly loves the people. 나이도 나보다 젊고 And he's younger than me. 내 제자였고 And he was my 또 같이 복음에 일하는 사람인데 and he's my 내가 coworker who's working. 얼마나 마음에 존경하는지 몰라요. And I truly, truly respect him. 그래서 from my 나도 이제 heart. 김기성 형제 말을 그대로 들으려고 해요. I'm trying to hear what he says. 그래도 나는 그 보면 너무너무 귀한 거예요. And when I look at him, he's so precious. 아프리카 교도소에 다 힘들어요. And he is overwhelming in African prisons. 그 사람들 어떻게 가르쳐가지고 다 목사 안수를 줘서 목사가 됐어요. So Pastor Kim Gi-sung went there and taught all the inmates, and he made inmates into pastors. 우리 교회는 김기성 목사만 있는 건 아니지만은 Yes, our church, not only we have a Pastor Kim Gi-sung, 정말 하나님의 종 가운데서 자기 생각을 무시하고 하나님의 말씀을 따르고 순종하는 종들이 참 많아요. there are many servants of God who obey to 그래서 God 여러분 and 저희들 deny their own 교회가 thoughts. 날마다 힘있게 일을 하는 거예요. That is why our church is working with the strength every day. 교도소 안에서 바우스 목사님께 편지를 썼습니다. 목사님, 제가 제3 거듭나 비밀이라는 책을 읽고 구원을 받았습니다. 제가
교도소 안에서 신앙을 하고 싶은데 어떻게 신앙을 해야 합니까? 목사님은 지금까지 그때부터 지금까지 한 번도 제가 지켜보면 한결같았습니다. 늘 그 자리에 계셨고 늘 변함없이 복음만을 위해서 사셨습니다. 그게 제 마음에 가장 큰 충격이었고 또 무엇보다도 저는 목사님 말씀을 듣고 믿음을 배웠습니다. 이 믿음의 값어치는 수천억 주고도 살 수 없는 건데 그게 가장 값지고 컸기 때문에 그 믿음이 들어오면서 저는 너무 행복한 삶을 살았기 때문에 저는 늘 제 마음에 남았던 게 한 가지가 있습니다. 저는 교도소에서 목사님 복음 전해주시고 구원받은 것이 너무 감사했지만 구원을 받고 나서도 제 마음은 늘 한결같지 않았습니다. 그래서 목사님을 섭섭하게 했던 적도 있었고 또 목사님을 거스리고 대적했던 일들도 있었습니다. 그렇지만 목사님은 내가 가장 목사님을 거스리고 대적하는 그 일들을 했을 때 그때 목사님은 저는 이대로 가면 다시 교도소 갈 건데 갈 때는 교도소밖에 없는데 내가 받아주지 않으면 어떻게 되겠나 싶어서 목사님은 다시 저를 받아주셨고 다시 목회를 할 수 있도록 길을 열어주셨고 귀한 믿음을 배울 수 있도록 지금까지 이끌어 주셔서 너무너무 감사하고 살인죄로 연루되어 16년을 복역한 김기성 씨는 출소 후 목회자의 길을 걷게 되었습니다. 김 목사는 전세계 교도소의 재소자를 변화시키자는 그의 스승 박옥수 목사의 권유로 한국의 여러 교도소를 찾았습니다. 수감 생활을 했던 그의 강연을 인상 깊게 들은 교도소장은 그에게 재범 방지 교육을 맡겼고 이를 시작으로 교육 활동이 활발하게 진행되어 매해 국내외 교정청장을 한국으로 초청해 포럼을 열었습니다. 행사에 참석한 케냐 교정청장이 무겁게 입을 열어 김 목사에게 조언을 구했습니다. 관할 교도소에서 추록한 지 일주일 만에 다시 범죄를 일으킨 살인자에 관한 이야기에 김 목사는 자신의 지난날을 떠올렸습니다. 출소 6개월 전, 그는 주변의 재소자들을 지켜보며 자신의 삶을 고민했습니다. 교도소 담장을 벗어나면 아무리 성실했던 재소자들도 금세 다시 죄를 짓고 교도소로 돌아오는 것을 수없이 보았기 때문입니다. 재소자들이 자신의 각오와 다짐으로 교도소에 나가 성공할 수 있다는 생각은 큰 착각이었습니다. 김 목사는 성경 속에서 자기 자신에게는 유혹을 이길 힘이 없고 철장, 교도관, 담장이란 환경 속에서 다스려졌기에 깨끗한 삶을 살게 된 것임을 정확하게 발견했습니다. 감옥에서 나오자마자 자신의 집이 아닌 그의 스승을 찾아 교회를 향한 것도 그 때문입니다. 그는 출소한 지 3개월이 지나고 1년이 지나고 10년이 지나도 교도소에 돌아가지 않을 수 있었습니다. 그가 다른 출소자들과 달랐던 것은 자신을 지켜줄 새로운 담장을 가지고 나왔기 때문입니다. 생각과 행동을 다스려주는 마음의 담장을. 교정청장은 김 목사의 이야기에 감명을 받고 그를 케냐로 초청했습니다. 근본적인 마음의 변화가 일어나야
출소 후에도 다시 범죄자로 돌아가지 않는다는 실제 그의 삶을 바꾼 경험에서 나온 강연은 수많은 재소자와 교도관들의 마음에 변화를 일으켰습니다. 누구도 상상할 수 없었던 길이 열리게 되었습니다. 케냐를 시작으로 40개국의 교도소와 협약을 맺고 재수감률을 낮추는 마인드 교육을 하며 교도소 안에 신학교를 세웠습니다. 절망과 고통으로 채워진 마음을 소망과 행복으로 바꿔주었습니다. 재소자들의 놀라운 변화를 이끌었다는 찬사를 받아 명예박사 학위를 받는 등 교화활동 공로를 인정받았습니다. 많은 국가에서 그의 활동을 주목했고 교도소뿐 아니라 교육기관, 정부기관 강연에 앞다퉈 그를 초청하고 있습니다. 사형수라는 이름 아래 불행한 삶을 살던 김기성 목사. 이제는 수많은 재소자들과 청소년, 관료들의 인생을 변화시키며 행복의 담장 안에서 살아가는 길을 안내하며 이끌고 있습니다. 사람들의 인생을 구원하는 가치 있는 삶이 그의 인생을 더욱 행복하게 합니다.